بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رین کوئن بائی جاوید چودھری، سر ہنری رائڈر ہیگرڈ برطانوی سول سرونٹ اور مصنف تھا۔ یہ 1875 میں ساؤتھ افریقہ آیا اور یہاں خصوصی کمشنر کا معاون بن گیا۔ وہ جنوبی افریقہ میں برطانوی کالونی کی تشکیل کا زمانہ تھا۔ نوجوان ہیگرڈ اس زمانے میں افریقہ آیا اور اس نے ایک سرے سے دوسرے کونے تک افریقہ کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اس زمانے میں گھومتا ہوا زمبابوے کی سرحد پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گیا۔ مقامی لوگ اس ٹاؤن کو مجاجی کہتے تھے۔ اس ٹاؤن اور اس کے گرد آباد علاقے پر ایک پراسرار خاتون حکمرانی کرتی تھی۔ لوگ اسے اپنی زبان میں بارش کی ملکہ رین کوئن کہتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ تھا رین کوئن جب اپنے گھر سے باہر نکل کر رقص کرتی ہے تو پورے علاقے میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رین کوئن سال میں صرف ایک بار اپنے گھر سے نکلتی تھی اور وہ اس کے علاوہ کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتی تھی۔ وہ اگلی رین کوئن کے لیے زندگی میں ایک بار اپنی مرضی کے مرد سے ملتی تھی۔ اس ایک ملاقات سے اس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ وہ اس لڑکی کی پرورش کرتی تھی، اسے بارش کا جادو سکھاتی تھی، اور جب وہ لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو پرانی کوئن فوت ہو جاتی تھی اور نئی ملکہ اس کی جگہ لے لیتی تھی۔ ہیگرڈ کسی نہ کسی طریقے سے رین کوئن تک پہنچ گیا۔ اس سے ملاقات ہوئی، اس نے اس کی کہانی سنی تو پتہ چلا رین کوئن آواگان کا سلسلہ ہے۔ اس کا نام عائشہ ہے، وہ عرب ہے اور اس کا دعویٰ ہے وہ 2000 سال بعد دوبارہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کا محبوب بھی عنقریب اس سے ملے گا اور وہ دونوں نئی رین کوئن پیدا کر کے ایک بار پھر دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ ہیگرڈ نے یہ کہانی سنی اور اس نے اس کے دل اور دماغ پر گہرا نقش چھوڑا۔ وہ جاب مکمل کر کے لندن واپس آیا اور لکھاری کی حیثیت سے نیا کیریئر شروع کر دیا۔ اس نے 1887 میں شی کے نام سے ناول لکھا اور انگریزی دان طبقے میں تہلکہ مچا دیا۔ شی اپنے دور کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ناول تھا۔ ہیگرڈ نے اس کے بعد اس کی دوسری قسط عائشہ کی واپسی کے نام سے لکھی۔ یہ ناول بھی سابق ناول کی طرح بے تحاشا مقبول ہوا۔ میں نے یہ دونوں ناولز جوانی میں پڑھے تھے۔ اردو میں ان کا ترجمہ عائشہ اور عائشہ کی واپسی کے نام سے ہوا تھا اور وہ اتنے پورا اثر اور شاندار تھے کہ میں آج 40 سال بعد بھی ان کے اثر سے نہیں نکل سکا۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ سال پہلے پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے باتوں ہی باتوں میں مجاجی اور رین کوئن کا ذکر شروع کیا اور میں ہیگرڈ کے دونوں ناولوں میں واپس کود گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا میں انشاءاللہ مجاجی بھی جاؤں گا اور رین کوئن کا ڈانس بھی دیکھوں گا۔ ہم ہفتہ 10 ستمبر کی صبح مجاجی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے صوبے لمپوپو کا حصہ ہے، زمبابوے کے بارڈر پر ہے۔ جوہانسبرگ سے مجاجی پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہم ہائی وے سے ہوتے ہوئے دوپہر 1:30 بجے مجاجی پہنچ گئے۔ ساؤتھ افریقہ کی سڑکیں اور ریسٹ ایریاز یورپ کی طرح جدید اور باسہولت ہیں۔ ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوتا ہم افریقہ میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب گوروں کا کمال ہے۔ ہالینڈ کے باشندے 1652 میں ساؤتھ افریقہ آئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے جرمن پہنچے۔ بعد از برطانوی زمیندار بھی جنوبی افریقہ پہنچ گئے اور یہ اپنے ساتھ ہندوستانی باشندے بھی لے آئے۔ یوں ساؤتھ افریقہ 4 قومیتوں میں تقسیم ہو گیا۔ سیاہ فام باشندے لوکل تھے۔ ملائیشیا کے مسلمانوں نے انہیں کافر کا نام دے دیا۔ ہالینڈ، جرمنی اور برطانیہ کے آکابور، یہ ولندیزی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے زمیندار کہلاتے تھے۔ ہندوستانی مہاجر ریلوے لائن بچھانے کے لیے لائے گئے تھے۔ یہ ریلوے اسٹیشنوں پر کام کرتے تھے، لہٰذا ان کا نام کلی پڑ گیا اور ان سب کے ملاپ سے ایک نئی نسل نے جنم لیا اور یہ نسل کلرڈ کہلانے لگی۔ گورے ساؤتھ افریقہ پر 350 سال حکمران رہے۔ یہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ دنیا میں سونے اور پلیٹینم کی سب سے بڑی کانیں ساؤتھ افریقہ میں تھیں۔ ایک وقت تھا جب دنیا کا 70% سونا یہاں سے نکالا جاتا تھا، جبکہ پلیٹینم میں آج بھی ان کا شیئر 70% ہے۔ دوسرا، زمین بہت زرخیز ہے، لہٰذا گوروں نے یہاں لاکھوں ایکڑز پر محیط فارم بنائے اور یہ تینوں اطراف سے 2 سمندروں، بحر ہند اور بحر اوقیانوس میں گھرا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ طویل کوسٹل لائن کا مالک بھی ہے اور افریقہ کا گیٹ بھی۔
गोरों ने उसे जी भरकर लूटा भी और बनाया भी, लिहाजा ये आज किसी भी तरह यूरोप से कमतर दिखाई नहीं देता। इसकी फिजा और इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपी है, लेकिन यह मगरबी दुनिया से 16 गुना सस्ता है। ये दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों में शुमार होता है जिसकी गोरी आबादी इनकलाब के बाद अपने मुल्कों में वापस गई और फिर चंद वर्षों में वापस साउथ अफ्रीका आ गई। ये लोग बिजनेसमैन और फार्मर हैं और ये आज भी इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। हम गोरों की बनाई हाईवे के जरिए दोपहर 1:30 बजे मजाजी पहुंचे। ये दुनिया के आखिरी कोने में एक पुरसरार जगह थी। रेन क्वीन का महल पहाड़ी पर वाक़ है और ये बांस के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। वादी में क्वीन के मानने वाले रहते हैं। आखिरी क्वीन 2005 में फौत हो गई थी। उसकी बेटी इस वक्त नाबालिग और ज़ेर तरबियत है, लिहाजा पिछले 17 वर्षों से मलका का डांस नहीं हुआ। मुकामी लोगों का दावा था रेन क्वीन वाकई खुश्क मौसम में बाहर निकलती है, मुकामी जड़ी बूटियों की धुनी मारती है, जादू पढ़ती है, रक्स शुरू करती है। चंद लम्हों में पूरी वादी पर बादल मंडलाते हैं और फिर खौफनाक बारिश शुरू हो जाती है। हमने उनसे सबूत मांगा तो उन्होंने हमें साइकेड के जंगल की तरफ भिजवा दिया। पहाड़ी के आखिरी कोने पर वाक़ साइकेड का दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद था। ये दुनिया के कीमती तरीन पौधों में शुमार होता है। 1 मीटर दरख्त की कीमत $1,00,000 और एक बीज $100 में फरोख्त होता है। साइकेड के बीज और पौधे मजाजी से बाहर नहीं ले जा सकते। हम जंगल से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस ने हमारी गाड़ी की बाकायदा तलाशी ली। ये पौधा बेशुमार बीमारियों का इलाज है। इसके लिए बेतहाशा बारिश और पानी दरकार होता है, जबकि मजाजी का इलाका खुश्क और बेआब हो गया है, लिहाजा वहाँ साइकेड की मौजूदगी का इम्कान नहीं हो सकता था। मगर वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद था। मुकामी लोगों का कहना था हमारी मलका इससे चंद 100 मीटर के फासले पर रक्स करती है। चुनाचा यहाँ हर साल मौजज़ाती बारिश होती है और ये पौधा इस मौजज़ाती बारिश का नतीजा है। मुकामी लोग इस मलका का बे इंतहा एहतराम करते हैं। यूं महसूस होता है ये लोग किसी गहरे जादू के ज़ेरे असर हैं और मलका के बारे में कोई मनफी बात सुनने के रवादार नहीं है। ये भी मालूम हुआ साउथ अफ्रीका का हर सदर हल्फ लेने के बाद रेन क्वीन के दरवाजे पर सलाम के लिए जरूर पेश होता है। नेल्सन मैंडेला भी इनमें शामिल थे। वो अपने सदारती दौर में कई मरतबा मजाजी आए और मलका के साथ तवील डायलॉग किए। मलका के ज़ायरीन पूरे अफ्रीका में बिखरे हुए हैं। ये दूर दूर से उसकी ज़ियारत के लिए मजाजी आते हैं और खुली आंखों से बारिश देखते हैं। क्या रेन क्वीन वाकई बारिश ला सकती है या फिर ये भी बेशुमार दूसरे इल्यूजन्स की तरह एक मिथ, एक धोखा है? मैं वहां खड़ा होकर यह फैसला नहीं कर सकता था, लेकिन लोग बहरहाल इस पर यकीन करते हैं और ये मुशाहिदे का दावा भी करते हैं। और मेरा जिंदगी भर का तजुर्बा है, दुनिया में हर चीज मुमकिन है। इस कायनात में सब कुछ हो सकता है और लोग अगर किसी चीज, आदत या रिवायत पर यकीन रखते हैं तो फिर हमें मान लेना चाहिए। हमें उनके यकीन पर शक नहीं करना चाहिए। दुनिया अगर हमारी इबादत और अकायद का एहतराम करती है तो फिर हमें भी दूसरों के अकायद, रवायात और इबादत का एहतराम करना चाहिए। हमने रेन क्वीन के अहाते में जाने की कोशिश की, मगर इंतजामिया ने जाने की इजाज़त ना दी। हमने वो रात जनीन में गुजारी। ये छोटा सा पहाड़ी कस्बा है, साफ सुथरा है और सयाह यहाँ आबशार, जंगली हयात और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। शहर के गिरदोनवा में गोरों के फार्म हाउसेज हैं। दूर दूर तक सब्जा खेत और बागात बिखरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका के गोरों का सिर्फ एक मुतालबा होता है, अपनी शराब, अपना फार्म हाउस और प्राइवेट जिंदगी। ये हुकूमत को अपनी हदूद में दाखिल नहीं होने देते। ये हुकूमत को साफ कह देते हैं आपको मुझसे जितनी पैदावार चाहिए मैं दूंगा, जितना टैक्स चाहिए वो भी ले लो, बस मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने दो, काम करने दो। चुनाचा हुकूमत उनके ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करती। ये फार्मिंग करते हैं और अपने फार्म हाउस में अपने जानवरों और ख़ानदान के साथ मज़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़मीन में सैकड़ों एकड़्स के हज़ारों फार्म हाउस थे। शहर में 1000 के करीब पाकिस्तानी भी थे। हम हलाल खाने की तलाश में भारतीय, गुजराती, मुसलमान के रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो डीजी खान के 2 भाइयों से मुलाकात हो गई। ये दुनिया के आखिरी कोने में मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सारा दिन काम करते हैं और शाम को इमरान खान की तकरीरें सुनते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से शिकवा किया, आप हमारे खान की मुखालफत ना किया करें, और मैंने सीने पर हाथ रखकर उनके मशवरे से इत्तफाक कर लिया। वो शाम अच्छी थी।
ساؤتھ افریقہ کا کنارہ تھا، گرمی تھی اور فضا میں جانوروں کی آوازیں تھی اور کانوں میں عمران خان کے فکروں کی گونج تھی، اوئے میں نہیں چھوڑوں گا، اور ہم سو گئے۔